students, welcome. We have seen last lecture the types of cell. There are basically two types of cells, prokaryotic cell and eukaryotic cell. Out of that, in today's lecture we are going to see about the prokaryotic cell. We have seen what is meant by prokaryotic cell and what are the structures present in the prokaryotic cell. Here prokaryotic cell is having simple cellular organization and the eukaryotic cell is having high degree of organization. That is the basic difference between the prokaryotic cell and eukaryotic cell. Now, firstly we have to see here the structure of prokaryotic cell. What is meant by prokaryotic cell and what are the different structures present in the prokaryotic cell. So here prokaryotic cell, pro means primitive, karyon means nucleus. There are two different words combining which the prokaryotic word is being formed. Pro means primitive, karyon means nucleus. Means these type of cells are having primitive type of nucleus. What is mean here? We have to see here. So these cells are simple and most primitive, and here in these cells nuclear material is not bound by a definite nuclear membrane, and that is known as primitive type of nucleus or simple cellular organization. म्हणजे काय बघा इथं प्रोकॅरियोटिक सेल, प्रो म्हणजे प्रिमिटिव्ह अगोदर तयार झालेलं आणि कॅरियॉन म्हणजे न्यूक्लियस, वेअर इन दिस टाइप द न्यूक्लियस इज नॉट शोइंग presence of nuclear membrane. Means here the nuclear material is not bound by a specific membrane which is called as a nuclear membrane. That means the nuclear material, it is directly suspended into the cytoplasm of the cell. It is not bound by any separate wall. म्हणजे काय होते की न्यूक्लियर मटेरियलच्या कडेने कोणत्याही प्रकारचं स्पेसिफिक आवरण असत नाही आणि म्हणून याला काय म्हटलं जातं, प्रिमिटिव्ह न्यूक्लियस म्हटलं जातं. आणि असं ज्या सेलमध्ये स्ट्रक्चर असतं न्यूक्लियसचं त्या सेलला आपण प्रोकॅरियोटिक सेल असं म्हणणार आहे. आणि म्हणून मी असं म्हणलेलं आहे की न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट बाउंड बाय अ डेफिनाइट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, विच टाइप ऑफ ऑर्गॅनिझम्स आर शोइंग दिस स्ट्रक्चर ऑफ सेल. सो हियर ऑर्गॅनिझम्स लाईक बॅक्टेरिया, cyanobacteria, that is known as a blue-green algae, then mycoplasma organism and PPLO, pleuropneumonia-like organisms show this type of cell. Means here prokaryotic type of cell is found in bacteria, cyanobacteria, that is called as a blue-green algae, then mycoplasma and PPLO, pleuropneumonia-like organisms. In these four different organisms, the cells are of prokaryotic type. We have to remember the examples of this prokaryotic cell, specifically mycoplasma and PPLO. बॅक्टेरिया, सायनोबॅक्टेरिया कॉमन एक्झाम्पल्स आहेत. एक्झामच्या दृष्टीने हे दोन एक्झाम्पल्स आपल्या लक्षात ठेवायचे आहेत परीक्षेसाठी, मायकोप्लाझ्मा आणि PPLO. ओके, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू सी the general information about the bacteria. So here the average diameter of a bacterial cell is about 1 micrometer. General information about the bacteria. The average diameter of the bacteria here is 1 micrometer, and according to the some staining property, the bacteria are of two types. So here there are two types of bacteria according to the staining property, and that staining property is called as a Gram staining, developed by Danish bacteriologist Hans Christian Gram. Means what happens here, एक बॅक्टेरियाच्या बाबतीमध्ये दोन टाइप्स आपल्याला बघायला मिळतात. कशानुसार ते दोन टाइप्स पडलेले आहेत तर ग्राम स्टेनिंगच्या प्रॉपर्टीनुसार. ग्राम स्टेनिंग म्हणजे काय आहे, ग्राम हे सायंटिस्टचं नाव आहे, डॅनिश बॅक्टेरियोलॉजिस्ट आहे हॅन्स क्रिस्टियन ग्राम. या सायंटिस्टने काय केलेलं आहे, ही स्टेनिंग मेथड जी आहे ती शोधून काढलेली आहे, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, ग्राम स्टेनिंग असं म्हटलं जातं. ॲक्च्युली स्टेनिंग म्हणजे काय पहिल्यांदा आपण बघूया. ज्या वेळेला आपण एखादी स्लाईड तयार करतो मायक्रोस्कोप खाली बघण्यासाठी, त्यावेळेला त्याला काहीतरी कलरफुल असं जर स्ट्रक्चर केलं तरच आपल्याला मायक्रोस्कोपमध्ये बघताना ते इझिली दिसणार आहे.
आणि ओळखायला सोपं जाणार आहे. म्हणून काय केलं जातं, स्लाईडला जे काही मटेरियल तुम्ही बघणार आहे त्याला काय केलं जातं, कलर देण्यासाठी काही केमिकल्स वापरले जातात आणि त्या कलर देणाऱ्या केमिकलला स्टेन असं म्हटलं जातं. आणि ते स्टेन वापरून जर आपण स्लाईड तयार केली तर त्याला स्टेन्ड स्लाईड असं म्हटलं जातं. अशाच पद्धतीनं या सायंटिस्टनी, हॅन्स क्रिस्टियन ग्राम या सायंटिस्टनी काय केलं होतं, एक स्टेन तयार केलं होतं, त्याला ग्राम स्टेन असं म्हटलं जातं. आणि मग ते ग्राम स्टेन वापरून बॅक्टेरियाला स्टेन केली आणि त्याच्यामुळे बॅक्टेरियाला काय होतं, कलर येतो. आणि आफ्टर स्टेनिंग वेन बॅक्टेरिया शोज कलर देन दोज स्लाइड्स आर वॉशड ऑफ विथ अनदर केमिकल. आणि मग त्यानंतर काय केलं, त्या स्लाइड्स ज्या आहेत ते दुसरं एखादं केमिकल वापरून वॉश केले. आणि आफ्टर वॉशिंग सम बॅक्टेरिया रिटेन्स द स्टेन अँड सम बॅक्टेरिया लुजेस द स्टेन. म्हणजे काय की काही बॅक्टेरियामध्ये जे स्टेन झालेलं होतं, त्याला रंग आलेला होता, तो काही बॅक्टेरियामध्ये तसाच राहतो, रिटेन्स द स्टेन आपण म्हणू शकतो किंवा कीप द स्टेन. आणि काही बॅक्टेरियामधून ते स्टेन वॉश ऑफ होऊन निघून जातं, धूळ निघून जातं आणि त्यामुळे तिथं ग्राम स्टेन शिल्लक राहत नाही. आणि या प्रॉपर्टीनुसार, या ग्राम स्टेनिंग टेक्निकनुसार बॅक्टेरियाचे दोन टाईप्स आपल्याला बघायला मिळतात, ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया आणि ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. ग्राम पॉझिटिव्ह, द बॅक्टेरिया विच आर टेकिंग अप द ग्राम स्टेन, मीन्स स्टेनिंग होणार आहे, कलर राहणार आहे त्याला, आफ्टर वॉशिंग सुद्धा तो ग्राम स्टेन तिथं तसाच राहणार आहे. म्हणजेच त्या बॅक्टेरियाने ते ग्राम स्टेन काय केलेलं आहे, प्रॉपरली घेतलेलं आहे, त्यामुळे वॉश ऑफ झाल्यानंतर सुद्धा तो कलर जात नाही. अशा टाईपचं जे स्टेनिंग होतं त्याला ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया म्हटलं जातं. आणि काही बॅक्टेरियामध्ये वॉश ऑफ केल्यानंतर काय होतं, ते स्टेन निघून जातं आणि अशा बॅक्टेरियाला काय म्हटलं जातं, ग्राम निगेटिव्ह म्हटलं जातं. दॅट नॉट टेक अप द ग्राम स्टेन, म्हणजे ते ग्राम स्टेन परफेक्टली त्यांच्याजवळ ठेवलं जात नाही, वॉश ऑफ केल्यानंतर ते निघून जातं. अशा पद्धतीनं बेसिकली बॅक्टेरियामध्ये ग्राम स्टेनिंगच्या प्रॉपर्टीनुसार आपल्याला दोन टाईप्स बघायला मिळतात, एक आहे ग्राम पॉझिटिव्ह आणि दुसरा आहे ग्राम निगेटिव्ह. ओके, सो दिस इज दी जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बॅक्टेरिया हॅव्हिंग डायमीटर 1 micrometer and according to the gram staining property which is developed by Danish bacteriologist Hans Christian Gram, the bacteria are of two types, gram positive bacteria which are taking up the gram stain and the gram negative bacteria which are not taking up the gram stain. Okay, now another point related to this bacteria, bacteria are showing various shapes and according to the shape here bacteria are divided into 4 types. So here there are 4 types or forms of bacteria. हे 4 बॅक्टेरियाचे शेप्स नुसार 4 टाइप्स किंवा 4 फॉर्म्स आपल्याला बघायला मिळतात. पहिला आहे कोकाय, प्लुरल फॉर्म आहे कोकाय, अनेकवचनी शब्द आहे. सिंगल असेल तर त्याला कॉकस म्हणलं जातं, कॉकस, कोकाय. सेकंड आहे बॅसिलस, बॅसिलाय. थर्ड आहे स्पिरिलम, स्पिरिलाय. आणि विब्रिओ, विब्रिओस. असे आपल्याला हे 4 फॉर्म्स बघायला मिळतात. त्यामुळे की फर्स्ट फॉर्म जो आहे कोकाय किंवा कॉकस म्हणलेला आहे, विच आर स्पेरिकल ऑर ओव्हाइड इन शेप. द बॅक्टेरिया विच आर शोईंग स्पेरिकल शेप ऑर ओव्हाइड शेप, दोज बॅक्टेरिया आर कन्सिडर्ड ॲज कॉकस टाईप ऑफ बॅक्टेरिया ऑर कोकाय टाईप ऑफ बॅक्टेरिया. सिंगल असेल तर कॉकस म्हणलं जातं, अनेक वचनी शब्द वापरायचा असेल तर कोकाय म्हणलं जातं. शेप कुठला आहे, स्पेरिकल किंवा ओव्हाइड शेप आहे. सेकंड इथं आपण बघितलं बॅसिलस, बॅसिलाय. रॉड शेप्ड बॅक्टेरिया आपल्याला बघायला मिळतात. रॉड शेप्ड म्हणजे इथं तुम्ही बघू शकता रॉड शेप्ड आहे. इथं हा पहिला टाईप आहे स्पेरिकल कोकाय, गोल 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 स्ट्रक्चर बघायला मिळेल. बॅसिलाय रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर आहे. थर्ड आहे स्पायरल शेप्ड, स्पायरिलम. इथं म्हणलेलं आहे स्पायरिलम. तर इथं फ्लॅजेला असतं, तशी शेपटीसारखे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बघायला मिळतात बघा. इकडं आहे त्याच पद्धतीने इकडं आहे, याला फ्लॅजेला म्हणलं जातं. आणि हा येलो कलरचा दिसतोय तो बॅक्टेरिया आहे. स्पायरल शेप्ड म्हणजे असा लॉंग आणि ट्विस्टेड आहे, खूप लांब असतो. आणि ट्विस्टेड म्हणजे असा गुंडाळी गुंडाळी झाल्याचं स्ट्रक्चर असतं. असा जर शेप असेल तर त्याला स्पिरिलम किंवा स्पायरिल असं म्हणलं जातं. आणि तिसरा जो आहे, चौथा जो आहे विब्रिओस किंवा तिला विब्रिओ म्हणलेला आहे, कॉमा शेप्ड. इथं तुम्ही बघू शकता आपण जो कॉमा लिहितो वाक्यांमध्ये
तशा टाईपचे शेप्स आपल्याला हा बॅक्टेरिया बघायला मिळतो. अशा पद्धतीनं आपल्याला हे डिफरंट शेपनुसार डिफरंट फॉर्म्स ऑफ बॅक्टेरिया बघायला मिळतात. कोकाय, कॉकस, स्पेरिकल और ओव्हाइड शेप्ड, बॅसिलाई, बॅसिलस, रॉड शेप्ड बॅक्टेरिया आहे. थर्ड आहे स्पायरिला, स्पायरिलम, लॉंग आणि ट्विस्टेड स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळतं. आणि चौथा जो आहे विब्रिओस किंवा त्याला विब्रिओ म्हटलं जातं, कॉमा शेप्ड बॅक्टेरिया. एकदम सिंपल आहे. शेपनुसार आपल्याला त्याची नावं लक्षात ठेवता येतील. फर्स्ट आहे स्पेरिकल कोकाय, रॉड शेप्ड बॅसिलस, स्पायरल शेप्ड स्पायरिला and comma shaped vibrio. Okay, so this is about the general information about the bacteria. Now we have to see the next prokaryotic organism, that is cyanobacteria, which are also called as a blue green algae. Cyanobacteria or blue green algae. So these are the photosynthetic prokaryotes. What is meant by photosynthetic prokaryotes? Photosynthetic means they are preparing their own food material. Those organisms which are preparing their own food material using the sunlight are called as a photosynthetic. And prokaryotes means these are having the structure prokaryotic cell. And here the cyanobacteria, which are commonly called as a blue green algae, BGA, are known as photosynthetic prokaryotic organism. Okay, so these are showing the structure that is filamentous or non-filamentous. फिलामेंटस म्हणजे इलॉंगेटेड स्ट्रक्चर असतं फिलामेंट सारखं. काही फिलामेंटस असतील, काही नॉन फिलामेंटस असतील. त्या पद्धतीने स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळेल. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक आहे मेनी सायनोबॅक्टेरिया फिक्सिंग ॲटमॉस्फिअरिक नायट्रोजन. व्हॉट डज इट मीन? ॲज यू नो, इन एअर ॲम्पल नायट्रोजन इज प्रेझेंट. ॲम्पल मीन्स व्हेरी हाय अमाऊंट ऑफ नायट्रोजन इज प्रेझेंट. ॲटमॉस्फिअरमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर जवळजवळ 80 ते 90% नायट्रोजन गॅस आपल्याला बघायला मिळतो. But this atmospheric nitrogen is not directly taken up by the living organisms. हा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे नायट्रोजन, परंतु तो डायरेक्ट प्लांटकडून किंवा ॲनिमलकडून घेतला जात नाही. जसं आपण श्वसनामधून ऑक्सिजन आत घेतो, पण तसा नायट्रोजन घेता येत नाही. परंतु प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये नायट्रोजनचा रोल अतिशय महत्त्वाचा आहे. आणि म्हणून हा ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन आहे तो वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये काय केला जातो, फिक्स केला जातो या ॲटमॉस्फिअरमध्ये. आणि हे नायट्रोजन फिक्सिंग करण्याचं काम या ऑर्गॅनिझमकडून केलं जातं. आणि म्हणून आपण म्हणलेलं आहे की मेनी सायनोबॅक्टेरिया फिक्स ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन अँड इट इज फिक्स्ड इन सॉईल इन द फॉर्म ऑफ नायट्रेट्स अँड नायट्राइट्स. नायट्रेटच्या फॉर्ममध्ये किंवा नायट्राइटच्या फॉर्ममध्ये हे नायट्रोजन काय केलं जातं, फिक्स केलं जातं. मातीमध्ये त्याचं फिक्सिंग केलं जातं सॉईलमध्ये. आणि हे फिक्सिंग करणारे जे बॅक्टेरिया आहेत त्याला सायनोबॅक्टेरिया किंवा ब्ल्यू ग्रीन algae म्हटलं जातं. त्याच्यामध्ये 2 एक्झाम्पल्स इथं दिलेले आहेत बघा. दे आर फाउंड इन सिम्बायोटिक. एक्झाम्पल ॲनाबिना ॲज वेल ॲज इन नॉन सिम्बायोटिक फॉर्म्स नॉस्टॉक. तर इथं पुन्हा 2 शब्द आलेले आहेत. हे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत हे सायनोबॅक्टेरिया असतील किंवा ब्ल्यू ग्रीन algae आपण त्याला म्हणणार आहे. Some cyanobacteria or some blue-green algae are showing symbiotic condition. Symbiotic condition means they are living together with the plants. म्हणजे प्लांट आणि हा बॅक्टेरिया एकत्र राहत असतात. सिम्बायोटिक असोसिएशन त्याला म्हटलं जातं. दोघंही एकमेकांना काय करून देतात, फायदा करून देतात. म्हणजे जर तुम्ही एक्झाम्पल इथं बघितलं की काही प्लांटमध्ये जसं इथं एक्झाम्पल दिलेलं आहे ॲनाबिना नावाचा हा सायनोबॅक्टेरिया आहे. हा एका फर्नच्या प्लांटवरती राहत असतो. आणि ज्या वेळेला हे बॅक्टेरिया एखाद्या प्लांटवरती राहतात त्यावेळेला ते त्या प्लांटला कोणतंही इन्फेक्शन क्रिएट करत नाहीत. तर त्या प्लांटला ते काय करतात, फिक्स्ड नायट्रोजन प्रोव्हाइड करतात. आणि त्याच्या बदल्यात प्लांटकडून ते काय करतात, फूड मटेरियल घेतात. अशा पद्धतीनं सिम्बायोटिक असोसिएशनमध्ये काही बॅक्टेरिया सायनोबॅक्टेरिया किंवा ब्ल्यू ग्रीन algae आपल्याला बघायला मिळतात. त्या बॅक्टेरियाला किंवा सायनोबॅक्टेरियाला आपण सिम्बायोटिक असं म्हणणार आहे. सिम्बायोटिकचं एक्झाम्पल इथे लक्षात ठेवायचं आहे ॲनाबिना. इट इज अ नायट्रोजन फिक्सिंग सायनोबॅक्टेरिया अँड इट इज हॅव्हिंग सिम्बायोटिक असोसिएशन. एक्झाम्पल ॲनाबिना. अँड सम सायनोबॅक्टेरिया और ब्ल्यू ग्रीन algae आर लिव्हिंग सिंगली and those are called as a non-symbiotic forms. एक्झाम्पल इथं नॉस्टॉक. अजून एक एक्झाम्पल आपल्याला इथं सांगता येईल सिम्बायोटिक असोसिएशनचं. तुम्ही जर ग्राउंडनटचं एक्झाम्पल बघितलं भुईमुग,
तर भुईमुगाची झाडं जमिनीमध्ये लावलेली असताना त्याची जर रूट्स आपण बघितले, मुळं भुईमुगाची, तर त्या मुळांवरती तुम्हाला असे गाठी आलेलं स्ट्रक्चर बघायला मिळेल. तुम्हाला रूट नोड्यूल त्याला म्हटलं जातं. तर त्या भुईमुगाच्या रूटला ज्या गाठी असतात त्या गाठी म्हणजे त्याला कुठला रोग झालेला असत नाही. त्या गाठींमध्ये काय असतो, ॲक्च्युली बॅक्टेरिया असतो आणि तो बॅक्टेरिया त्या प्लांटला कोणतंही इन्फेक्शन करत नाही. तर तो बॅक्टेरिया त्या मातीमध्ये जो हवेमध्ये असणारा नायट्रोजन आहे त्याचं फिक्सेशन करतो आणि तो फिक्स्ड नायट्रोजन त्या भुईमुगाच्या झाडाला देण्याचं काम करतो आणि त्याच्या बदल्यामध्ये भुईमुगाच्या झाडाकडून तो काय करतो, न्यूट्रिशन मिळवतो. अशा पद्धतीनं भुईमुगाचं झाड आणि त्याच्या रूटमध्ये वाढणारा बॅक्टेरिया यांच्या दोघांच्यामध्ये आपल्याला एक पॉझिटिव्ह असोसिएशन बघायला मिळतं. दोघंही एकमेकांना काय करतात, फायदा करून देतात. अशा पद्धतीचं जे असोसिएशन आहे त्याला सिम्बायोटिक असोसिएशन म्हटलं जातं. इथे एक्झाम्पल आपण ॲनाबिना घेतलेला आहे. ॲनाबिना अझोली असं ह्या बॅक्टेरियाचं नाव आहे. अझोला नावाचा एक फर्न आहे. फर्न म्हणजे नेचे वर्गातली वनस्पती. प्लांट क्लासिफिकेशन तुम्हाला झालं असेल याच्या अगोदर किंवा तुम्ही फर्स्ट सेक्शनमध्ये परत बघणार आहात. नेचे वर्गातली वनस्पती आहे अझोला नावाची आणि त्या अझोला फर्न प्लांटवरती हा ॲनाबिना काय करत असतो, सिम्बायोटिकली असोसिएशनमध्ये राहत असतो. आणि अशा पद्धतीनं हे सायनोबॅक्टेरिया जे आहेत हे फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया आहेत. काही स्वतःचा अन्न स्वतः तयार करणारे आणि त्याच पद्धतीने काही बॅक्टेरिया जे आहेत ते तुम्हाला सिम्बायोटिक असोसिएशन, जसं इथं एक्झाम्पल आपण ॲनाबिना बघितलं. आणि काही जे आहेत ते फ्री लिव्हिंग असतात. फ्री लिव्हिंग म्हणजे एकटे राहणारे. त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं आहे नॉस्टॉप. ओके, सो दीज आर दी जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट दी बॅक्टेरिया अँड सायनोबॅक्टेरिया. नाव we have to see the detailed ultrastructure of the prokaryotic cell. The next point here, the detailed structure of the prokaryotic cell, which is also known as the ultrastructure, means under electron microscope what are the different constituents or the different parts present in prokaryotic cell, that is known as the ultrastructure of prokaryotic cell. And here the different 5 points we have to see in the prokaryotic cell. Okay, so here the prokaryotic cell shows following structure. The first, cell envelope. Cell envelope, cellच्या कडेनं असणारं आवरण. The cell envelope, it is made up of again 3 different walls. Glycocalyx, cell wall, plasma membrane. जी सेल एन्व्हलप आहे, कडेचं जे आवरण आहे ते पुन्हा 3 वॉल लेअरपासून बनलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आउटर मोस्ट असतो ग्लायकोकॅलिक्स, मिडल सेल वॉल आहे अँड इनर मोस्ट आहे तो प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे. सगळ्याची डिटेलमध्ये आपण माहिती बघणार आहे. त्यानंतर सेकंड पार्ट आहे त्याच्यामधला सायटोप्लाझम. सेल आहे, सेलमध्ये काय असतो, सायटोप्लाझम असतो. त्या पद्धतीने इथं सेकंड आपल्याला सायटोप्लाझम बघायचं आहे. त्या सायटोप्लाझममध्ये आपल्याला हे 3 मटेरियल्स बघायला मिळतात. फर्स्ट आहे मेसोसोम्स, सेकंड आहे क्रोमॅटोफोर्स आणि थर्ड आहे इन्क्लुजन बॉडीज. त्या सायटोप्लाझममध्ये आपल्याला हे 3 स्ट्रक्चर्स बघायला मिळतात, मेसोसोम, क्रोमॅटोफोर्स, इन्क्लुजन बॉडीज. देन थर्ड नंबर आहे रायबोझोम्स. फोर्थ नंबर आहे जेनेटिक मटेरियल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोइड. द genetic material of the prokaryotic cell is known as nucleoid. Okay, you have to remember this word nucleoid. And fifth part आहे the plasmids. So we have to study the diagram of this prokaryotic cell in detail and all these 5 points in detail. Okay, so first of all we have to see the diagram of the prokaryotic cell. What are the different structures present in the prokaryotic cell? So here this is the diagrammatic representation of the prokaryotic cell. So you have to see this prokaryotic cell. It is having cell envelope which is made up of 3 different layers. You see here, this is the innermost layer, plasma membrane. This is the innermost layer, plasma membrane. Then middle layer, cell wall, and the outermost layer, glycocalyx. इथे नाव दिलेलं नाहीये पण glycocalyx सगळ्यात outermost आहे. मध्ये रेषा रेषा असणारं स्ट्रक्चर आहे बघा. इथे हे जे रेषा रेषा असणारं स्ट्रक्चर आहे ते काय आहे, सेल वॉल आहे. आणि इनरमोस्ट लेअर, ती जी आतली इनरमोस्ट लेअर दिसते ती काय आहे, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे. अशा 3 लेअर पासून त्यांचं काय बनलेलं असतं, सेल एन्व्हलप बनलेलं असतं. सगळ्यात आउटरमोस्ट आहे ग्लायकोकॅलिक्स, मिडल आहे सेल वॉल आणि इनरमोस्ट आपल्याला काय बघायला मिळतं, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन.
ओके. ते त्याच्या आतलं जे स्ट्रक्चर आहे हे सगळं अखंड दिसतंय आपल्याला. हे सगळं काय आहे त्याच्यामधलं सायटोप्लाझम. अँड इन सायटोप्लाझम 3 different parts are present. First is mesosome. Here you can see the structure mesosome first. Then the chromatophores, and these chromatophores are here showing the dotted structures present in this cytoplasm. These are called as the chromatophores. And third, inclusion bodies, and these inclusion bodies are also present inside this cytoplasm, which are shown in the dotted structure. So here this is the cytoplasm. In cytoplasm, mesosomes, inclusion bodies and the chromatophores are scattered. सगळीकडे अशी पसरलेली आपल्याला बघायला मिळते. So this is the second part, cytoplasm. Then third part here, presence of ribosome. So here you can see the smaller rounded spherical structures which are present inside this cytoplasm. These are called as a रायबोझोम्स. सिंगल असेल तर रायबोसोम म्हणायचं, अनेक असतील तर रायबोझोम्स म्हणलं जातं. आणि काही वेळेला हे रायबोसोम असे एकमेकाला जोडलेले असतात. ते चेन दिसते बघा रायबोझोमची. दॅट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज अ पॉलीरायबोझोम. पॉली मीन्स मेनी अँड रायबोझोम. अनेक रायबोझोम एकमेकाला जोडल्यामुळे एक चेन ऑफ रायबोझोम तिथे तयार होते. ते एकत्रित असतात म्हणून त्या स्ट्रक्चरला काय म्हटलं जातं, पॉलीरायबोझोम असं म्हटलं जातं. ते तुम्ही बघू शकता इथे एक आणि इथे एक. आणि बाकी सगळीकडे सेपरेट तुम्हाला बघायला मिळतात. त्याला नुसतं रायबोझोम म्हणायचं. जर ते एका चेनमध्ये असतील तर पॉलीरायबोझोम म्हणायचं. सिंगल असतील तर नुसतं रायबोझोम म्हणायचं. सो दीज आर द रायबोझोम्स प्रेझेंट इन द सेल. नेक्स्ट पार्ट याच्यामध्ये चौथा, न्यूक्लियर मटेरियल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ न्यूक्लिओइड. सो हिअर यू कॅन सी दिस इज द सेंट्रल न्यूक्लियर मटेरियल विच इज नोन ॲज न्यूक्लिओइड. हे जे दिसतंय सेंटरला त्याला न्यूक्लिओइड असं म्हटलं जातं. ओके. लास्ट पार्ट फिफ्थ जो आहे तो प्लाझमिड. इथे तुम्ही बघू शकता रेड कलरनं प्लाझमिड नावाचं एक स्ट्रक्चर असतं. इन डिटेल प्रत्येक पॉईंटची माहिती आपण बघणार आहे. सो दीज आर दी 5 different structures present in the prokaryotic cell. फर्स्ट आपण बघितलं सेल एन्व्हलप, ग्लायकोकॅलिक्स, सेल वॉल, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, सायटोप्लाझम. इन सायटोप्लाझम मेसोसोम, chromatophores, inclusion bodies. Then third, ribosome or polyribosome you can say. Fourth, nucleoid. And fifth, here plasmid. Along with these structures, again here 2 different structures you can observe in this diagram. This is the long tail-like structure. जे याच्याशिवाय हे 5 पॉईंट शिवाय अजून एक काही स्ट्रक्चर तुम्हाला इथं डायग्राममध्ये दिसत आहेत ते आपण बघणार आहे. तर इथं काही बॅक्टेरियामध्ये किंवा काही प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं, असं टेल लाईक इलॉंगेटेड स्ट्रक्चर बघायला मिळतं. फ्लॅजेलम शेपटीसारखं स्ट्रक्चर असतं. सिंगल आहे म्हणून त्याला फ्लॅजेलम असं म्हणलेलं आहे. काहीमध्ये आपल्याला अनेक असे लॉंग इलॉंगेटेड टेल लाईक स्ट्रक्चर्स बघायला मिळतात. फ्लॅजेला म्हणायचं त्याला. सिंगल असेल तर फ्लॅजेलम म्हणायचं आहे. अनेक असतील तर त्याला फ्लॅजेला म्हणलं जातं. आणि अजून एक स्ट्रक्चर तुम्हाला इथे छोटे छोटे काही इलॉंगेशन दिसत आहेत. हे असे छोटे छोटे दिसत आहेत त्याला फिम्ब्री असं म्हणलं जातं. ते दिलेलं आहे बघा नाव फिम्ब्री. हे अटॅचमेंटसाठी याचा वापर केला जातो. कशाच्या तरी आधाराला चिकटण्यासाठी. ह्या प्रोकॅरियोटिक सेलला कशाला तरी चिकटून राहायचं असेल तर ते चिकटण्यासाठी ज्या स्ट्रक्चरचा वापर केला जातो त्याला फिम्ब्री म्हणलं जातं. आणि काही बॅक्टेरियाला किंवा काही प्रोकॅरियोटिक सेलला असं एकदम इलॉंगेटेड टेल लाईक स्ट्रक्चर असतं. फ्लॅजेलम किंवा फ्लॅजेला त्याला म्हणलं जातं. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मोटिलिटी. म्हणजे काही प्रोकॅरियोटिक सेलचे स्ट्रक्चर असणारे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते हालचाल करू शकतात. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतात आणि ते जाण्यासाठी कोण मदत करतं तर हा फ्लॅजेलम मदत करतो. जे फ्लॅजेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मोटिलिटी. मोटाईल आणि नॉन मोटाईल असे 2 टाईपचे आपल्याला इथं प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम बघायला मिळतात. मोटाईल म्हणजे हालचाल करता येणारे आणि नॉन मोटाईल म्हणजे हालचाल न करता येणारे. जे मोटाईल आहेत त्यांच्यामध्ये आपल्याला फ्लॅजेलम असं इलॉंगेटेड स्ट्रक्चर एक असेल फ्लॅजेलम किंवा 2 असतील तर फ्लॅजेला म्हणलं जातं. काहींना खूप फ्लॅजेला असतात असे स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळतं. फक्त त्याचा उपयोग कशासाठी केला जातो ह्या फ्लॅजेलमचा, मोटिलिटीसाठी, हालचाल करण्यासाठी. आणि काही नॉन मोटाईल असतात
म्हणजे त्यांना हालचाल करता येत नाही त्यांच्यामध्ये हा फ्लॅजेला असणार नाही. ओके, तर एवढे पॉईंट्स आपल्याला इथे लक्षात ठेवायचे आहेत. सो इन डिटेल ऑल दी स्ट्रक्चर्स मीन्स ग्लायकोकॅलिक सेल वॉल प्लाझ्मा मेम्ब्रेन कशापासून बनलेलं असतं, काय त्याचं डिटेल स्ट्रक्चर आहे, सायटोप्लाझममध्ये हे मेसोसोम, क्रोमॅटोफोर्स, इन्फ्युजन बॉडीज हे काय स्ट्रक्चर आहे, त्या प्रत्येकाची डिटेल माहिती जी आहे ती आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहे. आजच्या लेक्चरला फक्त आपण डायग्रॅम आणि डायग्रॅममध्ये स्ट्रक्चर्स कुठे कुठे असतात तेवढीच माहिती आपण बघितलेली आहे. इन डिटेलमध्ये खूप जास्त माहिती आहे ती आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. सो वी हॅव स्टडीड the prokaryotic cell structure, introduction of this prokaryotic cell structure and the details of the bacteria and cyanobacteria. So we will stop here and in the next lecture we have to see the detailed points here about the cell envelope, about the cytoplasm, about the nucleoid, plasmid and flagella or other structures present in the prokaryotic cell. Till then, thank you.